আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আপনাদের প্রেজেন্টেশন ছিল। জি ম্যাম। ওকে। আই থিংক আরো মানুষজন জয়েন করবে, বাট উই শুড স্টার্ট। আপনারা যারা যারা করতে চান হ্যান্ড রেজ করে ফেলেন। হ্যান্ড রেজ করার পর ওয়ান বাই ওয়ান হচ্ছে আপনাদের প্রেজেন্টেশন হবে। আর ব্যাচ নাম্বারটা বলবেন ফর অ্যাটেন্ডেন্স। যারা যারা আজকে প্রেজেন্ট করবেন না অ্যান্ড আমাকে আগে থেকে কোনো ইনফর্ম করেননি কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা, তাদের অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করা হবে না। ওকে। মাইশাপু, আপনি স্টার্ট করেন, স্ক্রিন শেয়ার করবেন, এরপর হচ্ছে স্টার্ট করবেন। ওকে রাইট। ম্যাম, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আপনি চাইলে হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের ফুল ফুল স্ক্রিন একটা অপশন আছে, ওখানেও ক্লিক করে পুরো স্ক্রিনটাও শেয়ার করতে পারেন। ওকে ম্যাম, এখান থেকে করব নাকি আমি ক্যানভা থেকে করব? এখান থেকে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ও, এখানে অ্যানিমেশনটা নাই তো ভাল লাগে না দেখতে। ও আচ্ছা, যদি ওইটাতে হয় তাহলে করেন, কোনো সমস্যা নেই। ও, না থাক ম্যাম, এখান থেকে করে। আচ্ছা, ওকে, স্টার্ট। ফুল স্ক্রিনটা। আপু একদম নিচের দিকে হচ্ছে ফুল স্ক্রিন অপশনটা আছে, যেখানে হচ্ছে আপনার নিচে অ্যাজ ইন আপনার এই ডান পাশে, বটম রাইট। হ্যাঁ, ওকে। এখানে দেখুন কমেন্টস এর এই যে ও, প্লাস মাইনাস দেখতে পাচ্ছেন, মাইনাসটা দেখতে পাচ্ছেন, মাইনাসের পাশে যে সাইনটা আছে ও ওখানে হ্যাঁ ক্লিক ম্যাম, করুন। গট ইট। এটা না, এটা না, এটা না, থার্ড অপশনটা, থার্ড, ওকে। সেকেন্ড, থার্ড। ইয়েস ম্যাম। ওকে, গট ইট। ওকে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আই এম স্টার্টিং মাই presentation. Okay. Okay, my presentation is about my journey to be a web developer. I always had a passion for art and design. Uh, Magazine covers, newspaper ads, and banners on the road makes me curious and captivating. Even the book's cover fascinates me. My dream was to work in a marketing team in a big firm. I complete my BBA and MBA from Eastern University in marketing. As a sincere and active student, I had a good relationship with my university teachers. Still, they are connected with me through Facebook and LinkedIn, and they are recommended me to British Council to get a part-time job as a student helper. There are some snaps of my past life. Okay, and my work experience. After graduation, I find a suitable job where I can grow and learn. I worked in a student visa consultancy firm for some month and then got a chance to work at Shah Sharif Resources Limited. It's a garment accessories manufacturing company, also importing and trading garments, machineries, and spare parts. I worked there for almost 6 years as a senior executive, handling correspondence, making quotation, managing schedules, maintain files, and making day-to-day reports to the managing director, prepare salesman, and resolve conflict between accounts and sales executive, which is the most difficult part of my job. Here also the some snaps of my job uh, and and some DTG fairs. Okay, my decision to be a freelancer. Okay, the COVID-19 pandemic, which began in 2020, was brought about significant change in our lives. At a time, I had to leave my job for personal reasons. It's taken some time to resolve my problems. Then I didn't want to waste any time and do something where my passion lies. That time I heard from different media that a freelancer can work with clients globally and remotely.
to earn decent money. I didn't know where to start, so I did some research and some free and paid video courses, which didn't help. My family friend gave me some data entry projects from time to time, which with good pay. He also told me I have to develop some skill and suggested I enrolled in Shopify Elementor in Codeman BD. I did what he said, and here I am with you all given this presentation. Okay. Now I will say what I learned from here and what the changes I made and show some of my assignments. Okay. First, Elementor. Elementor is, I really don't know anything about Elementor when I enroll here. Then now I know many things about Elementor. Elementor is a popular drag and drop page builder plugin for WordPress. It allows user to create and customize website easily without needing to write any code. With Elementor, you can usually design your website by dragging widgets such as text, image, button, etc. into place and editing them with a user-friendly interface. And Shopify is a popular e-commerce platform that allows business to create and manage online stores to provide a wide range of tools and service to help merchants to provide all service online, both through their own website and other online marketplace. Okay, I remember my first assignment. I was really nervous and I'm really not very comfortable with camera, but what I always do for my future betterment that I take a leap of faith and jump. In Shopify class, Shaidul Khan sir teachers open up partner account, add product, customize them, and I learn about many apps that help Shopify to build a store in an e-commerce platform. The second assignment you all can see there. And here is my first assignment, kind of our respectable Alamgir H. Kobir sir teach us in Elementor. There's a simple heading here, sample page. Sir teach us how to design a website and with Elementor and also teach us about different plugins. And now you can see the difference of my latest assignments, which is far better than my previous presentation, previous assignments. And not but not last but not the least, our respectable Minazul Asif sir, who teach us how to brand ourselves, which is the most important part. Sorry. It is also my recent assignment. And that is the visible change I can see in my, after enroll here, that whenever I search my name in Google, I can see my name in LinkedIn Bangladesh, Maisha Mahmood. I also inspired by Minhazul Asif sir and uh, write a blog. And thank you. That's all it. All right, thank you আপু, thank you for sharing. It was an amazing presentation. খুবই ভালো গ্রাফিক্স অ্যান্ড আপনার কাজগুলো দেখলাম অনেক সুন্দর, মানে খুবই ভালো। আপনি হচ্ছে Thank you, এলিমেন্টার শপিফাই, রাইট? ma'am. Ji, ma'am. ওয়েবসাইট যেগুলো পেজগুলো দেখালেন ওগুলো হচ্ছে শপিফাই দিয়ে করা? Shopify assignment গুলো জি ম্যাম in our presentation স্যার ক্যানভা দিয়ে করে ম্যাম ওটা আবার পিপিটি ডাউনলোড করেছি। না না, আমি হচ্ছে আপনার অ্যাসাইনমেন্টের যে ছবিগুলো দেখলাম, ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজ ছিল, আই গেস ল্যান্ডিং পেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো ম্যাম স্ক্রিনশট নিয়েছি। মানে আমি জিজ্ঞেস করছি ওগুলো কি দিয়ে করা, কি সফটওয়্যার দিয়ে করা? ম্যাম ওটা হলো গিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ জি। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুবই নাইস। আমার অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্টার শপিফাই নিয়ে একদমই কোনো আইডিয়া নেই। আই থিঙ্ক এলিমেন্টার শপিফাই অনেক রিসেন্ট, তো আমি আমার আইডিয়া নেই তেমন একটা, বাট খুব ম্যাম সুন্দর। খুব এনজয় করতেছি করে ক্লাসগুলা, মজা লাগতেছে।
তাই? আচ্ছা, এটা আমি লাস্ট করেছিলাম হচ্ছে উইক্স পর্যন্ত। আমার ইউনিভার্সিটির কাজে হচ্ছে উইক্স দরকার হতো, তাও অনেক আগে, আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলাম তখন। এরপরে হচ্ছে আমার ভয়েস কি অনেক লো? কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? ম্যাডাম আর একটু জোরে বলেন ম্যাডাম, শোনা যায় না। ম্যাম আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি, যারা আসলে হেডফোন নর্মালি ছাড়া শুনতেছে শোনা যায় না তাদের জন্য একেবারে। একটু প্রবলেম হচ্ছে। ওকে। আচ্ছা, এভরি আদার ক্লাসে হচ্ছে এই সাউন্ড নিয়ে কথা ম্যাম বলে। আসসালামু আলাইকুম। এদিক বৃষ্টির কারণে প্রচন্ড নেটের সমস্যা ম্যাম। এনিওয়েজ, মাইশা আপু এখন কি ঠিক আছে, বলছিলেন? এখন ঠিক আছে ম্যাম, এখন হ্যাঁ, মাইশা আপু কি বলছিলেন? আপনার ক্লাসের ব্যাপারে বলছিলেন, এলিমেন্টার শপিফাই নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ জি ম্যাম, ক্লাস করে খুব মজা পাচ্ছি আর এখানে সবাই অনেক হেল্পফুল। আমি অনেক কিছু নতুন কিছু শিখতে পারতেছি প্রতিদিন। ওকে। সো আপনার কোর্সটা আর কতদিন আছে? ম্যাম বলতে পারবো না, এখনো মিড টার্ম হয়নি, মানে খুব রিসেন্টলি মিড টার্ম হবে আমাদের। 20টার আচ্ছা, মতো ক্লাস হয়ে গেছে। ওকে। টোটাল ডিউরেশন কি 6 মাসের? মোস্ট প্রবাবলি। ওকে। পাঁচ জুলকার ভাই, মাস পাঁচ আপনার মাস কোনো আইডিয়া আছে? 5 মাস 5 মাস। ও, ওকে। এলিমেন্টার শপিফাই কি কাইন্ড অফ উইক্স এর মতো নাকি উইক্স এর থেকে ডিফারেন্ট? ম্যাম পেজ শপিফাই আর উইক্স কাইন্ড অফ সিমিলার। ও, তো দ্যাট মিনস, আচ্ছা আমি একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে তাহলে শপিফাই উইক্স দিয়ে যেরকম আমরা বিভিন্ন ডেমো ওয়েবসাইট বানাই, ও এটা কি কাইন্ড অফ সেম? মানে শপিফাই কি হচ্ছে প্রোটোটাইপ? আই এম নট শপিফাই, শিওর। আমি একটু ক্লিয়ার করে বলবো। শপিফাইটা বেসিক্যালি আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাইতে যা যা লাগে একটা ওয়েবসাইটে বা একটা হুম স্টোর ম্যানেজ করতে, যেই হুম পরিমাণ ডাটা এন্ট্রি করা লাগে বা যে কোনো কিছু আপনার যা লাগে, কোনো কিছু আপনার হাতে কলমে কোথাও এন্ট্রি করতে হবে না। হুম আপনার কোনো হিসাব রাখতে হবে না, কিছুই করতে হবে না। আপনি জাস্ট মানে কোথা থেকে প্রোডাক্ট আসতেছে বা কি, কোন কোন স্টোরে আসে, সমস্ত কিছু শপিফাই এর ওয়েব পেজ থেকেই ওরা কন্ট্রোল করবে। জাস্ট আপনার ডাটাগুলো ওদেরকে ইনপুট করে দিতে হবে। অনলাইন আপনার দারাজ বা ইয়ে যেরকম সেল হচ্ছে বা বড় পেজ গুলো, এরা ম্যাক্সিমাম এখন শপিফাই ইউজ করে। ওকে। ও, দ্যাট মিনস মানে লাইভ ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করা যায়? ইয়েস ইয়েস। ও, নাইস তো। আচ্ছা, আর এলিমেন্টর হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের একটা পেজ বিল্ডার। ওকে, গট ইট নাও। বাহ, ভালো। এটা মনে হয় খুব রিসেন্টলি হচ্ছে গিয়ে পপুলার, আই গেস। হ্যাঁ, শপিফাইটা খুব রিসেন্টলি, এলিমেন্টরটা মোটামুটি একটু সময় এলিমেন্টরের হয়েছে নাম 2-3 বছর। আগে শুনেছিলাম, বিকজ আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের টাইমে হচ্ছে আপনার ডেভেলপমেন্ট কোর্সগুলো করতে হতো, যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্সের, তো ওখানে হচ্ছে আপনার এলিমেন্টর ছিল। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটা পার্ট হিসেবে ছিল। ইভেন আমি ওয়ার্ডপ্রেসও শিখেছিলাম, তখনও এলিমেন্টর নামটা খুব কমন। বাট এখন আর ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আমি নেই, অনেক বছর হয়ে গেছে। সো এর জন্য একদমই আইডিয়া নেই। ওকে। কারো কোনো কিছু বলার আছে প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে? মাইশাপুর প্রেজেন্টেশন নিয়ে সবার কেমন লাগলো? আমার খুব ভালো লেগেছে ব্যক্তিগতভাবে, সুন্দর প্রেজেন্টেশন। এটা খুব অ্যাডভান্স লেভেলের, ভালো, খুব সুন্দর হলো। হুম। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, নেক্সট হচ্ছে হাসি ম্যাডাম আপু। আমার একটা প্রশ্ন ছিল ম্যাডাম। আহ, জি। আমরা যারা ক্লাস করতে পারি না ইংরেজি ক্লাসগুলা, হুম তো হুম। ধরেন তো আমি এই সময়টা অফিস থেকে যাওয়ার কারণে আসলে ক্লাস করতে পারিনি, তো আমাদের জন্য কি, আমরা তো প্র্যাকটিস করি, আমি অন্যান্য ওয়েতে যেমন ভিডিও দেখা, হ্যান্ড দেখা, আরো অনেক ওয়েজে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে ক্লাসগুলো করতে পারি না। আরো 2-3 মাস আগে থেকে আমি প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি ইংরেজির উপরে, কিন্তু আসলে এটা, সরি টু সে দ্যাট, আমি ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ওকে। আচ্ছা, হাসি আপু, স্টার্ট। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ম্যাম, আমি হচ্ছে স্ক্রিনটা শেয়ার করব। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর বাকি যারা যারা প্রেজেন্টেশন দিবেন আপনারা হ্যান্ড রেজ করে রাখেন। ও আচ্ছা, মাইশা আপু, আপনার ব্যাচের নামটা কি? আমি সরি, নাম না, নাম্বার আমি ভুলে গেছি নোট অ্যাটেন্ডেন্স দিতে। ম্যাম 523। 523 না 25? আচ্ছা, ওকে, 523। ওকে। ম্যাম একটা কথা ছিল, জি। আমার একটা মনে হয় ক্লাস মিটিং ছিল, এই সরি প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া ছিল কবে? আপনার একটা না, আপনার সরি দুইটা, ম্যাম, দুইটা ম্যাম ক্লাস মিসিং ছিল। জি। সরি ম্যাম, ভুল বলেছি। এটা হবে হলো টু টু ফাইভ ফাইভ থ্রি থ্রি আচ্ছা, হ্যাঁ। আই আই নো 253, নেভার মাইন্ড। ইসে
সাজিদ আপু, আই থিঙ্ক আপনার একটা ক্লাস না, আপনার দুইটা তিনটা ক্লাস মিসিং ছিল। আপনি লাস্ট উইকে দুইটা ক্লাস করেননি আর গতকালকে করেননি, সো তিনটা ক্লাস। গতকালকে তো আমি লিঙ্ক খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না তা ব্যাপারটা ওকে, আই থিঙ্ক আপনার হুম। হ্যালো ব্যাচে আপু, আমি সামিউল। হয়তো দেওয়া হয়নি। আমি যখন কথা বলছি বাকিরা প্লিজ ইন্টারাপ্ট করবেন না, ওকে? ইটস ডিসরেসপেক্টফুল। আপনারা অনেক দিন ধরে কোর্সে আছেন, ট্রাই টু লার্ন দিস থিংস। আর হচ্ছে সাজিদ আপু, এটার প্রেজেন্টেশনের অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়েছিল লাস্ট উইকে। আমি তো গতকালকে যে আমাদের গ্রুপে বললাম যে ইংলিশ ক্লাসটা হবে না, লিঙ্কটা তো পাচ্ছি না, আজকে পেলাম কিন্তু কালকে তো পাই না, দেখি। ওকে, আই ডোন্ট নো কেন দেওয়া হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি এরপর থেকে ম্যামকে। হ্যাঁ, আমাকে পার্সোনালি রিচ আউট করতে পারেন, যেমন জুলকার ভাই, মানে যাদের যাদের সমস্যা হয় তারা হচ্ছে আমাকে পার্সোনালি রিচ আউট করে কোনো প্রবলেম হলে, বা কেউ আজকে যেরকম হচ্ছে যারা প্রেজেন্ট, অনেকেই না, জুলকার ভাই যেমন আজকে প্রেজেন্টেশন দিবেন না, উনি আমাকে আগে ইনফর্ম করে রেখেছিলেন যে ওনার টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেমস আছে এন্ড এভরিথিং। তো যারা যারা হচ্ছে রিচ আউট করে ওদের এক্সকিউজ গুলো হচ্ছে গ্র্যান্ট করা হয় মোস্টলি। আর আজকে হচ্ছে যারা যারা প্রেজেন্ট করছেন না, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হবে না, ওকে? অ্যান্ড আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স যদি একদমই কম থাকে, আপনাদেরকে ফাইনাল আপনারা দিতে পারবেন না। আর ফাইনালের প্যাটার্নটা গতকালকে ক্লাসে বলা হয়েছিল, আজকে ক্লাসের লাস্টে আমি আবার বলে দিব ফাইনাল কিভাবে হবে, কিভাবে ফাইনালের টাইমটা আপনারা নেবেন, এগুলো বলে দিব। তো যারা যারা হচ্ছে ক্লাসে রেগুলার অ্যান্ড পার্টিসিপেট করেন, যে কি বলে এটাকে, আমাদের যে ডিসকাশন গুলো হয়, ওগুলো ডিসকাশন না, সরি, ইন্টারভিউ গুলো যখন হয়, ডেমো ইন্টারভিউ গুলোতে যারা যারা পার্টিসিপেট করেন, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স যাদেরটা রেগুলার, শুধুমাত্র হচ্ছে তারাই ফাইনালটা দিতে পারবেন, ওকে? হ্যাঁ, এখন আর কেউ কোনো কথা বলবেন না। আর হচ্ছে ইসে, হাসি আপু, আপনার প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করেন। Okay, ma'am. Thank you so much. It's my pleasure to have this opportunity to say something about myself. I'm Nazmin Nahar Hashi, professional virtual digital marketing assistant. I am from Bangladesh. I have done my post-graduation on finance and banking. At present, I am actively working on Fiverr and Upwork. I always dedicated to give the best for our clients. Here are my services that I am offering now: social media manage and marketing, search engine optimization, that means SEO, email management and marketing, content creation and marketing. Besides this, I also able to do the other kind of works like result-oriented digital marketing. Especially, I am doing social media marketing and management, profile creation, optimization, and management regarding Facebook, Instagram, in LinkedIn, Pinterest, and Twitter. Besides this, I also offering ads campaign services. I get a post template design, carousel design with help of Canva, data entry, and formatting with help of Microsoft Office application in Word, Excel, and PowerPoint. Rather than this, I am offering SEO-friendly content and caption writing, trending hashtag and keyword research regarding the client business niche, YouTube channel management and optimization, e-commerce product listing, web-based data research, and the last one, PDF form design and Google form design. My experience is that I am working in this field more than 3 years, but not on the only online marketplace, both local and online marketplace. Here are some completed projects that I have done with my clients and some assignments. This is fillable PDF form of my client. This one is another fillable PDF form. Design and create. This is also another one. This is invoice design, and this is also fillable. This is social media page create and optimization.
On a Facebook page, I have created and optimized according to my client requirements. This is another one. This is the email template design I have made with Klaviyo. This is made with MailChimp. This is a YouTube channel that I have created. This is another one, YouTube channel. This is a post template design that I will make with Canva. This is carousel post design, also made with Canva. This work about data entry and document formatting was made with Excel. This is another one also with Excel. This is about Facebook ads campaign. So that's all about me. Thank you. আপু আপনার ডান? হ্যালো ম্যাম, শোনা যায় আমাকে? হ্যালো, হ্যাঁ, যাচ্ছে। স্ক্রিনটা অফ করতে হবে। স্টপ করব? হ্যাঁ, আপনার শেষ না প্রেজেন্টেশন? হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন শেষ। হ্যাঁ, তাহলে শেয়ারিং অফ করে দেন। ম্যাম একটা কথা ছিল, একটু পরে। ক্লাসরুমে কি ভিডিও গুলো পাওয়া যাবে? আমি তো মেসেঞ্জার। ওকে, হাসি আপু আপনি কোন ব্যাচের? আমি 352 লিড জেনারেশন। ওকে, কতদিন ধরে হচ্ছে আছেন কোর্সে? ম্যাম আমি খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা। কতদিন ধরে আছেন কোর্সে? আমি লাস্ট 3 or 4 months হবে। 4 months না, হবে না, কমপ্লিটেড হবে না, 3.5 হতে পারে। অলরাইট, কেমন এনজয় করছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো এনজয় করছি, বিশেষ করে আমার এই এই ক্লাসগুলো বেশি ভালো লাগছে, ইংলিশ ক্লাসগুলো। হ্যাঁ, লিড জেনারেশন আমার কাছে একটু মানে বোরিং লাগে। আমি এটা অ্যাজ এ পার্ট অফ ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি, যেহেতু লিড জেনারেশনটা অনেক প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে। তো সেজন্য এটা আমার শিখতে আসা। আর হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে আমাদের লিড জেনারেশনের মধ্যে কিন্তু ইমেল টেমপ্লেট ডিজাইনটাও ইনক্লুডেড ছিল। যেহেতু আমার ইমেল টেমপ্লেট ডিজাইন নিয়ে আমি একটা কোর্স পারচেজ করেছিলাম, যেটা হচ্ছে লাইভ না, এমনিতেই নিজে শেখার জন্য। তো ওখান থেকে আমার যেহেতু আইডিয়া ছিল, ওখান থেকে আরো একটু বেশি জানার জন্য আমি এই কোর্সটা পারচেজ করি। আর একটা কারণ ছিল যে আমার ফাইবার অ্যান্ড আপওয়ার্ক ক্রাশ, মানে এই ক্লাসগুলো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে আমার খুবই দরকার, কেননা মার্কেট প্লেস সম্পর্কে ভালো মতো জানাটা এখন খুবই দরকার। তো কয়েকটা মোটিভ নিয়ে কিন্তু আমার এখানে অ্যাডমিশন নেওয়া। তো সেখান থেকে খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কিছু শিখতে পারছি, এনজয় করছি। আপনি ফ্রিল্যান্সার কতদিন ধরে, ওর মানে আমি স্টার্ট লাস্ট করেছেন হচ্ছে কবে থেকে? 2 3 ইয়ার্স পার হয়ে গেছে মেবি, কিন্তু আমি কাজ শুরু করেছিলাম না। আমি প্রথমে একটা কোর্স করি ডিজিটাল মার্কেটিং। আমার মানে এই ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে সেরকম খুব ভালো নলেজ ছিল না। আমি যখন মানে এটা মানে কাজ করব ভাবছি এটা নিয়ে, তো তখন আমি কোর্সটা করে আমার মাথার উপর দিয়েই সবকিছু গিয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি অনেক কিছু। সেটা আমার ব্যর্থতা, টিচার ভালো ছিল, আম, সবই ভালো ছিল। তো সেখান থেকে আমার বেসিকটা জানা হয়। তারপর আমি হচ্ছে আবার হচ্ছে একটু সময় আমার গ্যাপ যায়। তারপর আমি একটা কোর্স করি যেটা হচ্ছে মেইনলি ডাটা এন্ট্রি অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং, এরকম একটা টাইটেল ছিল। তো ওইখানে ডাটা এন্ট্রির ওইটা করার সময় ওখানে অনেক বেসিক জিনিস এত সুন্দরভাবে শেখানো হয়েছিল, যেটা মানে আমার কাছে আরো বেশি ভালো হয়েছিল, আমার জন্য অনেক ইউজফুল হয়েছিল। সেখান থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছি। বিশেষ করে এই যে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট বা এগুলো, গুগল শিট, গুগল সার্চ করা, মানে অ্যাক্টিভ সার্চ অ্যান্ড অ্যাডভান্স সার্চ, এগুলো সম্পর্কে আমি ইন ডিটেলস ওখান থেকে খুব ভালো মতো জানতে পারি। ওই কোর্সটা করার পর আমি হচ্ছে প্রথম মানে সাহস করে ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি। ক্রিয়েট করার পর তো প্রথমে তো কাজ পাইনি, 3 মাসের মতো আমি ওয়েট করি। তারপর প্রথম আমি একটা ক্লায়েন্টের নক পাই, সেটা হচ্ছে ওই ফিলাবল পিডিএফ ফর্ম, যেটা মেইনলি আমি টুকটাক এটা নিয়ে কাজ করছি, কাজ পাই যেগুলো। আর হচ্ছে
এরপর হচ্ছে আমি আবার হচ্ছে আরেকটা কোর্সে জয়েন করি ডিজিটাল মার্কেটিং এর। সেটা হচ্ছে আমার ওই কোর্সটা এখনো রানিং আছে, আমি ওটা করছি। যেহেতু মানে আমার এটা রিয়েলাইজ করতে সময় লেগেছে যে আমার হচ্ছে মানে ডিজাইন বা এই কাজগুলা ভালো লাগে। আর ক্যানভা দিয়ে আমার এটা পারি। আমি ফটোশপ, আমার আইডিয়া খুবই কম, ন্যারো, আমার নলেজ খুবই সামান্য ওই বিষয়ে। ফটোশপ সম্পর্কে আমি কখনো শিখিনি, জানি না, যেটুকু জানি টুকটাক মানে বেসিক, মানে কোনো রকমে নিজে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো এরকম, ক্লায়েন্টের কাজ করতে পারবো এরকম না। তবে ক্যানভা দিয়ে ভালো মতো ডিজাইন করাটা আমি প্র্যাকটিস করেছি, তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডিজাইনটা আমি ইউজ করতে পারবো। আর সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি এই পোস্ট টেমপ্লেট, ক্যাপশন, কন্টেন্ট রাইটিং এগুলো অনেক বেশি লাগে ক্লায়েন্টদেরকে, তাদের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজের জন্য, ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য। তো সেইখান থেকে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে হ্যাঁ, ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আমি আগাতে পারি। তো সেইখান থেকে ওই ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি, প্লাস হচ্ছে আমি এখানে কোরবান দিয়ে দিতে হচ্ছে লিড জেনারেশনে, এটার উপর শেখার চেষ্টা করছি। এখন বাকিটা আল্লাহ ভরসা। আমি আমার শিখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এখন সাকসেসফুল হব কিনা দোয়া করবেন। অবশ্যই। And thank you for sharing the whole journey. I wish you হুম, all the best. হ্যাঁ। আর হচ্ছে আমি হচ্ছে প্রিপারেশন নিতে পারি, আমি শুধু স্লাইডটা গতকাল রেডি করেছিলাম। Mhm. আমি জয়েন করেছি আহ, মাত্র মানে জয়েন করে হচ্ছে আমি প্রেজেন্টেশনটা দিলাম। আমার নেক্সট আর একটা ক্লাস আছে, আমি ওই জন্য আগে দিয়ে নিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, না, it was nice, প্রেজেন্টেশনটা ভালো ছিল। হুম। ওকে, নেক্সট। ওই দিন ক্লাসে যারা যারা ছিলেন, আপনার আর কেউ নেই প্রেজেন্টেশন দেওয়ার? হাসিব রাফা? জি, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রেজেন্টেশন? আপু, প্রেজেন্টেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমি পাওয়ার পয়েন্টে করে রাখছি, আমি ফুল কমপ্লিট করতে পারিনি আর কি। মানে আমার প্ল্যান ছিল আর একটু ভালোভাবে করবো, বাট আমি বিকাল থেকে হসপিটালে ছিলাম। তো আপনি আহ আপনি চাইলে আমি যেটুকু করছি ওটুকুই শো করতে পারি আর কি। হ্যাঁ, করেন, কোনো সমস্যা নেই, যতটুকু করছেন অতটুকু আমি করেন। আমাকে একটু টাইম দেওয়া যাবে কি, 10 মিনিটস? আমি একটু সেট আহ, করে দেন, আমি করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। ওকে। আর আর কারা কারা আছেন যাদের প্রেজেন্টেশন মনে হচ্ছে এখনো কমপ্লিট হয়নি অর সামথিং? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম আমি দিব আমারটা। হ্যাঁ, শিওর। আমি একদম নর্মাল করে করছি তো। অ্যাকচুয়ালি আপনার ভিডিওগুলা ওই ক্লাসরুমে নাই আর কি। ক্লাসরুমে কালকেরটা তার আগের গুলো পাচ্ছি না আর কি। ম্যানেজমেন্টে কন্ট্যাক্ট করে দেখেছিলেন ক্লাস ইয়ার ব্যাপারে, ভিডিওর ব্যাপারে? আমি তো ওই দিনও হচ্ছে গিয়ে ইনফর্ম আপু করলাম যে তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ, যার জন্য আর কি এক্স্যাক্টলি মানে কিভাবে আমার প্রেজেন্টেশনটা কি কি নিয়ে আর কি ক্লাসও মিস করেছিলাম, তো তার জন্য আচ্ছা, নর্মাল বেসিক ভাবে একটা করেছি আর কি, ওটা প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি। ওকে। আচ্ছা, ভিডিও আপনারা কেন পাচ্ছেন না আমি আসলে জানি না। আমি 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 এভরি একটু ক্লাসে বলবো। হচ্ছে, না এখন না, এভরি ক্লাসে হচ্ছে কি আপনাদের ভিডিওগুলা ম্যানেজমেন্টের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। তো হতে পারে কোনো রিজন আছে যাচ্ছে না, কোনো প্রবলেম হতে পারে, আপনারা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর কন্ট্যাক্ট করার পরে যদি কোনো ফিজিবল অ্যান্সার না পান, তাহলে ক্লাসমেটদের কাছে রিচ আউট করবেন রিগার্ডিং অ্যাসাইনমেন্টস অর কোনো ফাইনালের কোনো আপডেট আছে কিনা, এনিথিং। ক্লাসমেটদের সাথে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট করবেন। আপনাদের ক্লাসে সিআররা আছে, তাদের সাথে করতে পারেন। ইভেন আমাকেও নক দিতে পারেন। যেহেতু ভিডিও পাচ্ছেন না, আর ভিডিওগুলোতে সাধারণত পার্টিসিপেশন প্রেজেন্টেশন গুলোই করা আপু, হয়। আপনার আওয়াজ খুবই কম, শুনতে কষ্ট হয়। ভিডিওতে হচ্ছে আপনার মোস্টলি ক্লাসে হচ্ছে সবাই কিভাবে প্রেজেন্ট করছে, কনভারসেশন করছে, এগুলোই হয়। তো ইম্পর্টেন্ট যে নোটিশগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সিআরদের থেকে জেনে নেবেন। ওকে, ওকে ম্যাম। স্টার্ট। ম্যাম দেখা যাচ্ছে ম্যাম? জি, জি জি, দেখতে পাচ্ছি। ওকে ম্যাম, আমি 260 ব্যাচ। আসসালামু আলাইকুম। প্রেজেন্টিং
by Abdullah Said. Introduction. Hello, my name is Abdullah Said. Welcome to my presentation. And about me, hello, I am Abdullah Said. I work as a web developer. I have been working as a web developer for quite some time now. I believe I am a very ambitious person who loves to work on making the website work well. Working on the web is my passion, as I love to work on exciting projects. This is the field I get to express my creativity. I would love to work in my estimated organization. This is all about me. Thank you. And this is some of my visions to gain proficiency in both front-end and back-end technologies, contribute to and collaborate on open source projects, aim for leadership roles such as lead developers, and there are some of my missions. Uphold the best practices and standard in web development, create web solutions that enhance best user experience, foster a collaborative environment where ideas can thrive. And my educational background is at I'm completed at Ibn Rumi High School, Atika Riyadh in Saudi Arabia 2017, and Badr Secondary School in 2019. And my work experience is as a I'm I'm working as a web designer from June 2023 till now at Cormanbury Tail Office Road, and as a web developer at WebDataLeer from December 2023 present now. And I have done 13 plus projects and 10 types of websites. I'm gonna show it. This is my works which I been developed, websites, e-commerce and agencies, and this is an e-commerce and this is a agencies. Just some of my works. And thank you for your attention, and assalamu alaikum. অলরাইট, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি মাত্র ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বললাম, ফাহিম ভাইকে নক দিয়েছিলাম, উনি বললো যে উনি ঢাকাতে ব্যাক করার পরে আপনাদের ভিডিওগুলো আপলোড করে দিবে। ওকে, তো এর মধ্যেও যদি আর না পান তাহলে আমাকে আবার ইনফর্ম করতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা। আপনি কোন ব্যাচে? 260? 260 জি। ওকে, আপনি লাস্ট উইকে আমাদের যে কনভারসেশন হয়েছিল ওখানে ছিলেন না? লাস্ট উইকে, হ্যাঁ। আই থিংক, লেট মি চেক। প্রেজেন্টেশন ছিল, ওটা ছিলাম আর কি। হ্যাঁ, আপনি ছিলেন লাস্ট উইকে। ওকে, নোটেড। কালকেও ছিলাম, বাট একটু লেটে জয়েন করছি আর কি। গতকালকে আমাদের এমনি লেকচার সেশন ছিল, প্র্যাকটিস সেশন ছিল না। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি প্র্যাকটিস সেশনের অ্যাটেন্ডেন্সটা নেওয়া হয়, বিকজ আপনার সেম নেমে ব্যাচে আরো আছে, এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। সমস্যা নেই, আপনার অ্যাটেন্ডেন্স আছে আমার কাছে। আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, তাই কি? হ্যাঁ জি, ওয়েব এন্ড ই-কমার্স। কতদিন যাবত? এটা কোডম্যান বিটিতে 1 মাস হলো। আর তার আগে আমি সফটওয়্যারটিতে উত্তর একটা ইনস্টিটিউট আছে, ওইটায় ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাডভান্স নিয়ে একটা কোর্স করছিলাম 5 মাস।
গত বছর জানুয়ারি থেকে আর কি কোর্সটা করছিলাম। ওকে ওকে তো এখনো কি ফ্রিল্যান্সিং কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করেছেন? না ম্যাম, ওটা করার পরে কোনো কাজ পাই নাই। আর মার্কেট প্লেসে তেমন একটা এক্সপিরিয়েন্স বা কিভাবে ক্লায়েন্ট হান্টিং বা এইসব দেখানো হয় না এরকম ভাবে। তো যার জন্য আর কি এই কোর্সটা নেওয়া। আর ই কমার্সের দিক দিয়ে একটু উইক আমি, আর শেখার জন্য একটু ইন্টারেস্ট আছে, যার জন্য এই কোর্সটা নেওয়া আর কি। মেইনলি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মানে আপওয়ার্ক আর ফাইবার ক্রাফটটা যে টপিক গুলা নিয়ে শেখানো হয় এটার জন্য। ওকে, এনিওয়েজ ভেরি গুড, কিপ ইট আপ। ওকে, নেক্সট। যে আপু আমি বলবো এখন। হ্যাঁ, শিওর, স্টার্ট। আপনার ব্যাচ? আপু 255। 255, ওকে, স্টার্ট। Am I audible, Apu? জি জি। Okay. Well, Assalamu alaikum. Hello, everyone. This is Abdullah Sibrafa. I'm from Badda, Dhaka. So today I'm here to talk about my SEO related presentation, where my honorable teacher gave me the chance to show my skills and my present what I have learned from the Codman BD. So here is my presentation. I'm starting my presentation. That's I'm a student of Codman BD, where I'm learning SEO from Codman BD. So now I'm talking about that. What is SEO? Let's talk about that. SEO. So SEO stands for search engine optimization. It's the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or web page also from search engines. So now I want to share you about why I choose it. So in my career that I have choose SEO, though I am from a finance and banking background, but I have choose this sector only for build my career, and I have seen that this is the sector where I can build my career very brightly. So I have choose this sector and this SEO. The reason of high demand and growth, because the present situation, the market of SEO, it's totally high demandable, and the growth it's growing day by day. Also dynamic and challenging, measurable results, creative and strategic, transferable skills, where I work from anywhere, potential, technical, and analytical, also community and collaboration. So, why is AC important? In this stage, we have many of the people have their own web page, own businesses, so they need SEO. So now I'm telling you that about why it is important, that the increased website traffic. So by doing SEO, you can increase your website traffic and website search, bring your website in the first level of the Google, builds credibility and trust, provides valuable insights into customer behavior, cost-effective marketing strategy, improves user experience, increases brand awareness, which is very important for your business. So let's talk about types of SEO. So there are mainly two types of SEO, like one on-page SEO and off-page SEO. So beside that, we have another three types of SEO, which is technical SEO, local SEO, and e-commerce SEO. So on-page SEO, where we do keyword research, content creation, title tag, meta description, image optimization, internal linking, speed optimization, user-friendly, and next the off-page SEO, where we're doing link building and social media marketing, like that. And then the technical SEO, where it's one kind of on-page SEO, like robotics, HTML, and sitemap.
And the local SEO, like who is starting their business in the local site, that such as I want to build my website in the Badda area. So this is the local SEO and local business for local business. So for that reason, I'm starting my local SEO for my localization. So and then the e-commerce SEO like Daraz and Alibaba.com, this type of sectors. So I am using some of the tools of SEO. As SEO expert, I have to use some tools like Google Search Console, where I can see my every details about my website, and Google Keyword Planner, where I can search or I can find a different source of information about my website, and Moz, SEMrush, Ahrefs, where I find my keyword for my content writing. So the SEMrush and Ahrefs is mostly important tools for SEO and keyword research. They are helping us to find the most important keywords for our websites. So let's see some of my research. So here is my keyword research that I have done for my clients. And the second one is that content that I have written from a client. This is my first content that I have written. And then second, and so these are the portfolio that I have done in this short time, but my plan was to make it very big. So, but though I didn't have the big amount of time, so for that reason, I have done for today. So thank you for having patience. That's all about for the time being. Thank you, ma'am. ওকে, ইউর ওয়েলকাম। আপনি হচ্ছে শুধুমাত্র এসইও নিয়ে কাজ করেন নাকি আরো কোনো সেক্টরে আছেন? No, no, শুধু SEO. আচ্ছা, কতদিন ধরে কাজ করছেন? 3 months. মানে হচ্ছে এর আগে কখনো এসইও নিয়ে কাজ মানে নাকি এটাই একদম ফার্স্ট? এটাই ফার্স্ট। ও নাইস। কেমন যাচ্ছে মানে সো ফার জার্নি কেমন? অ্যাকচুয়ালি আপু এখনো পর্যন্ত মার্কেট প্লেসে আমি এন্টার করি নাই, সো আমি ওয়েট করছি। টু আর্লি ফর ইউ। আপনি যেহেতু মাত্র 3 মান্থস মার্কেট প্লেসে আপনার লঞ্চড হতে আরো আরো একটু এক্সপেরিয়েন্সের আই থিংক দরকার আছে। এক্স্যাক্টলি, এই জন্যই। ওকে, সো আপনার এমনি প্ল্যানিং কি, কবে থেকে আপনার কোর্স কবে শেষ? কোর্স আমাদের নেক্সট মেবি আর 1 month হবে হাইস্ট, আর সাম অফ দ্য ক্লাসেস মেবি লেফট। সো 1 তারিখ থেকে আমাদের ফাইবার ক্লাস স্টার্ট হবে আর কি। ওকে, এই তো ফাইবার ক্র্যাশ কোর্স যেটা, সেটা আই থিংক এর পরেই হচ্ছে ইউ উইল বি প্রিপেয়ার্ড আপনার ইয়েস, মার্কেট প্লেসে স্টার্ট করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমার প্ল্যান ছিল আমি বাইরে চলে যাবো, সো আমি কানাডা যাওয়ার জন্য সব প্রিপারেশন নিয়ে নিছিলাম। তো প্রবলেমটা হয়ে গেছে আমার অ্যাসেটস নিয়ে। আমার কাকা আমাদের থেকে সব নিয়ে নিছে, যার কারণে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের কারণে আমার বিদেশ যাওয়া হয় নাই। সো ফর দ্যাট রিজন আই এম হিয়ার টু লার্ন এসইও অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু মেক বিগ অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর মি। আপনার বাইরে মুভ করার প্ল্যান ছিল কি স্টুডেন্ট ভিসাতে অর হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা। স্টুডেন্ট ভিসা ফর এমবিএ মাস্টার্স? এমবিএ এর জন্য। এমবিএ এর জন্য, ও ও দ্যাটস, আচ্ছা হ্যাঁ, এমবিএ এর জন্য হলে ফান্ডিং হচ্ছে সেলফ ফান্ডিং, দ্যাটস টাফ। বিগ অ্যামাউন্ট অফ মানি লাগবে অ্যাকচুয়ালি, আবার ব্যাংকেও বড় একটা অ্যামাউন্ট লাগে। ব্যাংকে আই নো। আপনার মাস্টার্স হলে অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে সাজেস্ট করতাম কিছু এজেন্সি, নট জাস্ট এজেন্সি, কিছু প্রফেসর হয়তো সাজেস্ট করতে পারতাম যদি মাস্টার্স হতো, বিকজ ইটস অল যারা হচ্ছে মাস্টার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ওদের হচ্ছে মোটামুটি ফান্ডিং ম্যানেজ করতে পারলেই বাকিটা হয়ে যায়, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। বাট এমবিএ তে আসলে হচ্ছে কমপ্লিটলি সেলফ ফান্ডিং, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, বাট আমি তো মেইনলি ম্যাম ওই অ্যামাউন্টেই ফাইন্যান্সিয়ালি ধরা খেয়ে গেছি। অ্যাটলিস্ট তো আমার ফার্স্ট সেমিস্টারের টাকাটা দিতে হবে, তো ওইটাও এখন আমি ম্যানেজ করতে পারতেছি না আর কি। হ্যাঁ ওইটা আছে, প্লাস হচ্ছে ওখানে যাওয়ার পর আপনাকে আবার ওয়ার্ক খুঁজতে মানে সবকিছু একটু টাফ অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস ট্রু। এক্স্যাক্টলি, থাকে না ম্যাম কিছু মানুষের ভালো টাইম খারাপ টাইম। একটা টাইম ছিল খুবই রাজকীয়, ভালো ছিলাম, তো পরে ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে একটু নড়ে চড়ে গেছি আর কি।
কোনো সমস্যা নেই। আপনার এরকম টাইম আসে, এক্স্যাক্টলি। টু সুন দেখবেন হচ্ছে সব ঠিক হয়ে গেছে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যান্ড কিপ ওয়ার্কিং গুড। অ্যান্ড আপনার ইনশাল্লাহ, মধ্যে ইনশাল্লাহ। যথেষ্ট পটেনশিয়াল আছে, সো আই ক্যান সে দ্যাট অ্যাজ ইউর টিচার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। সামথিং গুড উইল হ্যাপেন। অলরাইট, আচ্ছা এখন হচ্ছে নেক্সট কামরুল হাসান সুজন, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমারটা আসলে সম্পূর্ণ না, 50% বা থার্টি কোনো পার্সেন্ট কমপ্লিট, কারণ কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমি শো করতে পারি, কারণ হ্যাঁ। আমারটা আসলে যেটা ওটা পাশার ল্যাপটপে আমি এখন হুম হুম। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে আসলে এটা থেকে যতটুকু পারছি আর কোনো সমস্যা নেই, আপনি প্রেজেন্ট করেন। কি। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি যাচ্ছে। আপনি কি এটা ফুল স্ক্রিন করতে পারবেন? আপনি এখানে যে শেয়ার অপশনটা ক্লিক করলে ওর নিচে কোনোখানে হচ্ছে আপনার ফুল স্ক্রিন অপশন থাকার কথা। এটা না, ক্যানভা এখান থেকে রাইট? আমি ফুল স্ক্রিন করতে পারবো না, কারণ হচ্ছে আমি এখনো ক্যানভাতেই আছি। আমি অনলি তিনটা চারটা ক্যানভাতে পেজ করতে। প্রেজেন্ট অপশনটা আছে, কারণ এখান থেকে আপনার ভিউ খুবই ছোট, এই জন্য বুঝতে পারছি না। আপনি ইসে দিলে ভালো হয়, আপনার ফুল স্ক্রিনটা দিলে বেটার হয়। আপনি আহ, এখানে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে। Yep. আসসালামু আলাইকুম। Introduce myself. I am Kamran Hassan Sujan, CMPD 258. My role is 03. Hello, I am Kamran Hassan Sujan, web designer and a digital marketer. I am Kamran Hassan Sujan. I am living at North Bazar in Dhaka. Recently complete my MBA in Department of Accounting from New Model University. I have worked at Smartex as a stock in-charge for the last 5 years. I have also completed a digital marketing course. Now I am learning web design. It will be helpful for digital marketing work. My education, master's from New Model University, accounting. My expertise, search engine marketing, Google Ads, AdWords, CPC campaign, Google Shopping Ads campaign, GMC suspension issues, social media marketing, Facebook ads setup and management, Instagram and WhatsApp campaign, setup and collect from leads, Instagram, Facebook, and another social media. And I also know YouTube marketing, YouTube video promotion, thumbnail, and video SEO, then YouTube channel rank up. And now recently I'm complete web design, especially Shopify CMS, Shopify store design. That's all about me. Thank you. আপনার ইসে কি বলে ওটাকে, ডেমো যে ওয়েবসাইট পেজ 8 একটু যান। ডেমো পেজ গুলো আসলে এটা আমি অ্যাড করতে পারিনি, কারণ আমি এখানে কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারিনি, যার কারণে আমি না না, আসলে এখন মানে যেটা করেছেন ওটার কথাই বলছি, ওইটা দেখতে যাচ্ছিলাম আর কি। পেজ 8 এ ছিল যেটা। এতে ওগুলো আসলে এটার অটো আর কি, মানে কি বলে এই থিমে ছিল, এটাকে আমি আসলে কোনো কাস্টমাইজ করতে পারিনি, কারণ আমি এগুলো ওকে নর্মাল ওকে, অনেকগুলো যেগুলো করেছি হুম, ওগুলো দেখাতে পারবো। হ্যাঁ ওটা দেখানো হবে। দেখাবো? হ্যাঁ আপনি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দিয়ে তারপর হচ্ছে স্টার্ট করেন। আই থিংক ইটস অ্যাবাউট প্রাইভেসি। হ্যাঁ, এটা কোনো সমস্যা নেই। জি শুনতে পাচ্ছি।
আচ্ছা ম্যাম, আমি কি কাইন্ডলি যে প্রেজেন্টেশনটা ওটা কি নেক্সট ক্লাস দিলে হবে? আসলে আমার এক্সামের কারণে আমি গত ক্লাসে আসলে জয়েন হতে পারি নাই, তো তো আসলে আমি এই ব্যাপারটা জানতাম না। প্রেজেন্টেশন নেক্সট উইকে, মানে নেক্সট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে নেক্সট উইকে। তো ওদিন দিলে কি হবে? দেখছি, আগে একটা প্রেজেন্টেশন শেষ হোক, দেন উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা। কামরুল হাসান সুজন, আপনি কি শেয়ার করতে পারবেন? নেট স্লো হওয়ার কারণে আসলে এটা লোডিং আচ্ছা, নিচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, নেভার মাইন্ড, সমস্যা নেই। আপনি হচ্ছে শপিফাই, রাইট? আপনার সেক্টর? আমি হচ্ছে 4টা সিএমএস এর শিখবো। তো এখন হচ্ছে আমি শপিফাই সিএমএস টা কমপ্লিট করেছি। আর আজকে থেকে গতকালকে হ্যাঁ, আজকে থেকে আর কি শুরু হয়েছে ওয়ার্ডপ্রেস, বাকি উইক্স এবং কুকমার্স, এই দুইটাও শেখা হবে। মোট 4টা সিএমএস আমার কমপ্লিট করা হবে। ওকে, আপনি ফ্রিল্যান্সিং কি এখনো স্টার্ট করেছেন? মার্কেট প্লেসে কাজ করেছেন নাকি ইন ফিউচার করবেন? আমি ইন ফিউচার করব। আমি এখন আপাতত হচ্ছে আউট অফ মার্কেট প্লেস এবং লোকালি আমি যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং শিখেছি আগে থেকেই পারি, তো এটি নিয়ে টুকটাক লোকালি কাজ করতেছি। ওকে, সো আপনি অলরেডি হচ্ছে কাজ স্টার্ট করে দিয়েছেন। ওকে, নাইস, দ্যাটস নাইস। ওকে, কিপ ইট আপ। আপনার ব্যাচ নাম্বার, আচ্ছা, আপনারটা আছে আমার কাছে, সমস্যা নেই। ওকে, নেক্সট। ম্যাম, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। ম্যাম, আমি লিভ নিতে যাচ্ছি, আমার আরেকটা ক্লাস আছে। হ্যাঁ, ওকে, শিওর। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ইউর ওয়েলকাম। এনিওয়ান এলস আর কেউ প্রেজেন্টেশন দিবেন? আপনাদের মধ্যে কে কে আছেন যারা হচ্ছে হাফ প্রেজেন্টেশন আছে, বা হচ্ছে এই ধরনের কে কে আছেন যাদের হাফ প্রেজেন্টেশন আছে, বা আপনাদের এক্সাম অর এনিথিং করতে পারেননি ফর সাম রিজন বাট করার ইন্টেনশন ছিল? কে কে আছেন? ম্যাম বেসিক্যালি আমার পরীক্ষা ছিল, আমি যেটা করতে পারিনি। এখন আমি করে রাখছি অল্প মানে বেশি হয়নি, মানে অল্প একটু হয়েছে। আপনি কি লাস্ট ক্লাসে ছিলেন? লাস্ট উইকের ক্লাসে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স? হ্যাঁ আমি প্রত্যেকটা ক্লাসেই ছিলাম। আপনার অ্যাটেন্ডেন্স কেন নেই 23 তারিখের? সরি ম্যাম। আপনার 23 তারিখে আপনি পার্টিসিপেট ম্যাম করেছেন? ওই দিন আমাদের এখানে ওয়েদারটা খারাপ ছিল, মানে ওকে, নেটই ছিল না, আমাদের ওয়াইফাইটা অফ ছিল, সেই জন্য আমি করতে পারিনি। অলরাইট। আমারও তো হচ্ছে ওই দিন করতে পারিনি, এখানে সমস্যা ছিল, বিদ্যুৎ ছিল না। ওকে, আচ্ছা, এ, যারা যারা হচ্ছে এরকম আছেন, আমি যদি আমি এক্সটেন্ড করব নেক্সট উইক স্যাটারডে পর্যন্ত, বাট কারা কারা করতে চাচ্ছেন নেক্সট উইকে? ম্যাম আমাকে যারা আর দশ যারা মিনিট দিলে আমি হয়ে যাবে। আহ, হ্যাঁ, ইউ ক্যান গেট 10 মিনিটস, বিকজ এখানে আরো দুইজন হাত হ্যান্ড রেজ করে রেখেছেন, জানা তারা প্রীতি অ্যান্ড ইমতিয়াজ জামান। সো 10 মিনিটস উই ক্যান গিভ ইউ, নো প্রবলেম। আর কেউ কি আছেন এরকম যারা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের ইন্টেনশন ছিল অর সামথিং? আচ্ছা, শুধুমাত্র জুলকার ভাই, আমি এই জন্য আস্ক করছি, যদি আপনারা বলেন আমি তখন এক্সটেন্ড যদি করিও, আপনাদেরকে হচ্ছে আপনাদের নেম আর ব্যাচ নাম্বারটা হচ্ছে আজকে দিতে হবে। যদি দেন তাহলে হচ্ছে আমরা নেক্সট উইকের জন্য আপনাদের জন্য ক্লাসের মাঝখানে যে টাইমটা থাকে ওইটার জন্য প্রেজেন্টেশনের জন্য করব। আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ না। হ্যাঁ, ফুজাল আহমেদ, জি। জি, আমি এখনো মানে কাজ করলাম, একটু সময় লাগবে। পরবর্তীতে জমা দিলে কি সমস্যা হবে? সাবমিট তো আমরা জমা নিব না, ক্লাসে হচ্ছে আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। আপনার কতক্ষণ লাগবে? ধরেন 10-5 মিনিট। হ্যাঁ, 5 মিনিট পরে আপনি করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, রেডি করে রাখেন। ওকে।
আমার ল্যাপটপ নষ্ট, কিছুদিন সময় লাগবে। ওকে। আর কেউ? আচ্ছা, শুধুমাত্র যদি জুলকার ভাই বাদে আর কেউ আছেন? আমি জুলকার ভাইটা হচ্ছে গ্র্যান্ড করবো, কারণ উনি আমাকে আপডেট করেছিলেন ওনার প্রবলেম হচ্ছে নেক্সট উইক বলছি, সরি, আপনাকে গতকাল থেকে হচ্ছে উনি ইনফর্ম করেছিলেন যে উনি প্রেজেন্ট করতে পারছেন না, সামথিং। নেক্সট উইক হলে 253। সাইমুন ইসলাম, আপনার ব্যাচ নাম্বার? মাইকটা একটু আনমিউট করতে হবে আপনাকে। জি আপু, আমার 251। 251। আপনি নেক্সট উইকে কি প্রেজেন্ট করতে পারবেন? আপু আমি কালকে যাবো ল্যাপটপ নিয়ে ঢাকা। এখন ঢাকা যে নেক্সট বুঝতে উইক পারবো। স্যাটারডে? আচ্ছা, না, কারণ হ্যাঁ ম্যাম, আমি নেক্সট উইকে দিয়ে দেবো। ওকে, নেক্সট উইক আপনার ইসে কি আপনার ব্যাচ নাম্বার? 260। 260। ওকে। হ্যাঁ। আমি সাজেদা মেরি আপু 260, জুলকার 9 253। আপনারা দুইজন হচ্ছে নেক্সট উইকে করবেন। আর হচ্ছে 1 সেকেন্ড, এখানে অনেক মেসেজে বুঝলাম না। সামিউল ইসলাম শ্রাবণ, সরি, সাইমুল ইসলাম শ্রাবণ, আপনি শিওর না, রাইট? আপনি এটা তো বলেন আপনি শিওর না। না আপু, আমি হচ্ছে নেক্সট উইকে দিব। নেক্সট আপনার ব্যাচ? 253। ওকে, গ্রেট। আমি আপনাদের তিনজনেরটা হচ্ছে এখানে নোট ডাউন করে রাখছি। আর কেউ যদি দিতে চান বলবেন, বাট নাম আর ব্যাচ নাম্বার দেওয়ার পরে যদি নেক্সট উইকে আপনারা প্রেজেন্ট না করেন আর অ্যাবসেন্ট থাকেন, দ্যাট ওয়ন্ট বি আ গুড ফর ইউ গাইস। ম্যাম, আমিও নেক্সট উইকে দিব। আপনার ব্যাচ হচ্ছে 255। Yeah. আবরার জাওয়াদ 255। ওকে। এরপর হচ্ছে সাইদুল ইসলাম, আপনি আছেন ক্লাসে? একটু আনমিউট করতে হবে। জি আপু, সামুল ইসলাম। না না না, সাইদুল ইসলাম, উনি হচ্ছে টেক্সট দিয়েছেন 257। সামিউল্লাহ। আচ্ছা, উনি মেসেজ দিয়েছেন বাট উনি কোনো রেসপন্স করছেন না। নেভার মাইন্ড। আচ্ছা, তাহলে এই কয়জনই, রাইট? আবরার জাওয়াদ, দেন হচ্ছে সাইমুন, জুলকার নাইন, সাজেদা মেরি। ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে নেক্সট উইকে হচ্ছে আমাদের এক লেকচার সেশন থাকবে, আর প্রেজেন্টেশনও থাকবে। আর হচ্ছে আপনাদের 12 আর 13 তারিখে আপনাদের ফাইনাল। অ্যান্ড আর ক্লাস ভিডিও যদি আপনারা এর মধ্যেও না পান, অবশ্যই হচ্ছে মিনহাজুল আসিফ ভাইকে নক দিবেন যে আপনারা ভিডিও পাচ্ছেন না, কেন পাচ্ছেন না, কি হয়েছে। ওকে, কারণ আমার সাইড থেকে আমি আপনাদের ভিডিও ক্লাসের 10 থেকে 15 মিনিটসের মধ্যেই হচ্ছে আমি ম্যানেজমেন্টের কাছে দিয়ে দিই। তো বেটার হয় আপনারা মিনহাজুল আসিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে হোয়াটস গোয়িং অন। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ফাইনাল রিগার্ডিং? আমরা প্রেজেন্টেশন শুরু করার পরে হচ্ছে এর মাঝখানে কোনো কোয়েশ্চেন করবেন না, কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন করতে পারেন। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আসলে ফাইনালের দিন কি কি করতে হবে? আচ্ছা, ফাইনালের দিন হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউ থাকবে। ইন্টারভিউটা কি আমাদের মধ্যে নাকি না, অন্য কেউ? আমার সাথে। আর আচ্ছা। ইন্টারভিউটা হচ্ছে আপনাদেরকে আগে স্লট বুক করতে হবে, 1-to-1 ইন্টারভিউ। আপনাদেরকে 5-6 তারিখে, 5 তারিখ আর 6 তারিখে আমি একটা এক্সেল ফাইল দিব। ওইখানে আপনারা যারা যারা রেগুলার স্টুডেন্ট অনলি, আপনারা হচ্ছে আপনাদের নেম, আপনাদের ব্যাচ নাম্বার আর আপনাদের ইমেল আইডিটা দিবেন। আপনাদের টাইম স্লট বুক হওয়ার পরে যে ইমেলটা দিবেন সেই ইমেইলে আমি আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করব। আপনাদের হচ্ছে একটা জুম লিংক দেওয়া হবে। তো এটা পুরাটাই হচ্ছে 1-to-1 ইন্টারভিউ, মানে হচ্ছে আপনি 15 মিনিটস পাবেন। ওই 15 মিনিটস শুধুমাত্র ওই জুমের ওই প্ল্যাটফর্মে আপনি আমার সাথে হচ্ছে কথা বলবেন। ইন্টারভিউটা ওকে। দেন ডান। ওকে, আমি হচ্ছে ইমেলের মাধ্যমে পুরো জিনিসটা দিব যারা যারা হচ্ছে আমার রেগুলার স্টুডেন্ট তাদের জন্য।
যারা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট অর থাকেন না ক্লাসে, স্পেশালি লাস্ট ইভেন্টটাতে ইনভলভ ছিলেন কিছুদিন আগের, আহ, তাদের হচ্ছে তাদের ফাইনালটা, তারা ফাইনাল দিতে পারবেন না। আমি কোর্সের শুরুতে আপনাদেরকে বলেছিলাম শুধুমাত্র যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তারাই হচ্ছে কি ফাইনাল দিতে পারবে। সো এটাই। আর হচ্ছে আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ফাইনালের কথা গত ক্লাসেও বলা হয়েছিল, আপনারা চাইলে আপনাদের ক্লাসমেটদেরকে রিচ আউট করতে পারেন আর সিআর কেও রিচ আউট করতে পারেন। সিআররা তো ক্লিয়ার তাই না, কিভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনার ফাইনালের ফরম্যাট এন্ড এভরিথিং? জি ম্যাম। ম্যাম আমার তো ক্লাসটা মিসিং হয়ে গেল এইভাবে, এখন আমি কি করব বলেন তো? না সমস্যা নেই, আপনি এমনিতে রেগুলার, আপনার অ্যাটেন্ডেন্স আছে। আপনি লাস্ট দুটা ক্লাসে ছিলেন না, দ্যাটস ট্রু, বাট আপনার অ্যাটেন্ডেন্স আছে, সো ডোন্ট Hindi ওয়ারি। to na sa kila. Echo. জুলকার ভাই, আপনি ক্লিয়ার কিভাবে হচ্ছে ফাইনালের ফরম্যাট হবে? আপনাকে যদি কেউ রিচ আউট করে আপনি এক্সপ্লেইন তো করতে পারবেন তাই না? ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এখন প্রেজেন্টেশনে চলে যাই। জান্নাত তারা প্রীতি। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম আমার প্রেজেন্টেশনটা খুবই সিম্পল। আমি লাস্ট উইকে অ্যাক্টিভ ছিলাম না ক্লাসে, আর আমি গত ক্লাসে অ্যাটেন্ড ছিলাম, তখন বুঝতে পারি না প্রেজেন্টেশনটা। আর এর আগে আমার কখনো প্রেজেন্টেশন করাও হয়নি। ওকে, যেটা করছি সেটা খুবই সিম্পল। কোনো সমস্যা নেই, আপনি শেয়ার করেন অ্যান্ড হচ্ছে হ্যাঁ স্টার্ট করেন প্রেজেন্টেশন। Hello, I am Preeti, a developer. Um, I'm studying Ibrahim Khan College. Currently studying. Now I'm currently studying BSc in Psychology. Recently, I enrolled a course, Codman BD, course Webflow and Figma. I work Fiverr, Upwork, local and local marketplace. Webflow is a no-code web design platform that allows users to create interactive and attractive website without needing to write code. It is a popular choice among developer, and even non-technical individual because of its ease of use and popular features. Webflow uses a drag and drop interface that allow user to quickly and easily create layout for their website. And I worked with Figma design, Canva design, and it's my demo website. Recently, I worked demo website in local client. It's, thank you so much. ম্যাম এইটুকুই। ওকে, ভেরি ভেরি শর্ট। জি ম্যাম, আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে কিভাবে প্রেজেন্টেশনটা করব, আর এর আগে কখনো করাও হয়নি, তো এর জন্য। আপনি কোন ব্যাচের? আমি 254। ওকে, আপনি করতে পারেন, এটা অফ করতে পারেন, স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ করতে পারেন। আপু স্ক্রিন শেয়ার
ওয়েট, আমি এখান থেকে করতে পারি কি? স্টপ পার্টিসিপেন্টস। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এখন বলুন আপনি কোন ব্যাচে? আরেকবার বলতে হবে। 252। ওয়েবফ্লো এন্ড ফিগমা। ওকে। আর হচ্ছে, সো আপনি ফ্রিল্যান্সিং বা এই সেক্টরে কবে থেকে? ম্যাম এটা আমি রিসেন্টলি করছি, এনরোল করছি, এর আগে কখনো করা হয়নি, এটাই ফার্স্ট আমার কোর্স। ওকে, এটা কি আপনি ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য শিখছেন নাকি হচ্ছে জাস্ট স্কিল ডেভেলপের জন্য? না, ফ্রিল্যান্সিং এর জন্যই। ওকে, তো আপনার প্ল্যানিং কবে কবে থেকে হচ্ছে স্টার্ট করতে পারবেন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ করা, কি মনে হচ্ছে? আহ আমার ওয়েবফ্লোটা খুবই ভালো লাগছে করতে, কিন্তু ফিগমাটা একটু কঠিন লাগতেছে। মেবি ওয়েবফ্লো দিয়ে স্টার্ট করতে পারবো খুব রিসেন্টলি আমি একটা ক্লায়েন্ট এর কাজ করছি, প্লাস আরেকটা কাজ হাতে আসছে, এটাও করব, লোকাল ক্লায়েন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, আর আপনি এমনি কি পড়াশোনা করছেন না পড়াশোনা শেষ? না না, আমি পড়াশোনা করতেছি, অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবার। ওকে, নাইস। কোন সাবজেক্টটা? সাইকোলজি। নাইস। অলরাইট, ভেরি গুড, বেস্ট অফ লাক। আচ্ছা, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ইউ আর ওয়েলকাম। আপনি কি লাস্ট লাস্ট ক্লাস না, গত ক্লাস না, তার আগের উইকে ছিলেন? জি ম্যাম, আমি লাস্ট উইকে ছিলাম না। মেবি সেই দিনই প্রেজেন্টেশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, ওই দিন ছিলাম না আমি। ওকে, আপনার ব্যাচ নাম্বারটা আরেকবার বলতে হবে। 252 ইজ ইট? 254। 254। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর এরপর হচ্ছে ইমতিয়াজ জামান। My sound is clear, ma'am. জি, ক্লিয়ার। আপনার ব্যাচ নাম্বারটা একটু বলতে হবে। 254, 254। 254। আপনি লাস্ট ক্লাসগুলোতে ছিলেন না। ওকে, ক্লাসে ছিলাম ম্যাম, গত ক্লাসেও ছিলাম। এর লাস্ট উইকের লাস্ট ক্লাসে ছিলাম না। লাস্ট উইকের আপনি ক্লাসে ছিলেন, পার্টিসিপেট করেননি, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার। গত সপ্তাহে ফার্স্ট ক্লাসে পার্টিসিপেট করছি, সেকেন্ড ক্লাসে করি নাই। ওকে, স্টার্ট। Hello, my name is Imtiaz Zaman. Today I introduce my work, UI UX design with Figma to Webflow, an overview of the design process. Introduction to UI UX design. Understanding the basics of user interface and user experience design. UI means user interface design, focus on the visual layout and interactive elements that user engaging with, aiming to the create a design functionalities experience. UX means user experience design elements, the overall feel of the interactive, ensuring the product is user-friendly, efficiently, and engageable user. This is my design, mobile app design, UI, UX. Tools of the trade. An overview of the popular tools used in UI, UX design, focusing on Figma and Webflow. Figma is a powerful tool for UI UX design that allows for others activities, real-time design, creating a prototyping. Webflow is a visual platform that engageable designed to build a launch responsive website visibility. This is my Webflow website.
Getting started with Figma. Introduction to Figma, its interface and beside functionalities. Figma is a web-based design tool that offers a clear activities user interface and experience. Its key functionalities including vector editing and prototyping and a uh, real-time making it ideal for the team's work on design project. Designing in Figma. Tips and tricks for creating UI UX design in a Figma. To ensure your UI UX design in Figma, utilize customization and style to your maintaining conscious and a workflow. Introduction to Webflow. This is my Webflow website. Understanding Webflow and how to it interactive with Figma. Webflow is a web design tool that allows designer to build a responsive website visibility without writing code and interactive other CMS platform. And Webflow Figma, Webflow is the uh, Webflow is the powerful tools for web designing CMS app. Creating responsive design. Best practice for designing responsive website using Figma and Webflow. To design responsive website using Figma and Webflow, start by creating flexibility layout in Figma that can adapt to different screen size in Webflow. Utilize its responsive design feature to fine tune and optimize the layout, our visibility, and conscious user experience in this platform. Exploring from Figma to Webflow. Step-by-step guide on exporting design from the Figma and importing them into Webflow. To export design from a Figma, select the desired two elements and export them as SVG or PNG file. In Webflow, import this asset and use them to this design. Conclusion and QA. Summary of the design process and open floor for questions. The designing process innovative, creating a visual application and user-friendly interface in Figma that's exporting and building the responsive website in Webflow. This season and concludes with a summary of the step and opens the floor for any question you may have. Thank you, ma'am, for this presentation. ওকে, আপনি করতে পারেন, স্ক্রিন শেয়ার অফ করতে পারেন। ওকে, আপনি হচ্ছে ফিগমা ব্যাচের স্টুডেন্ট, ইজ ইট? ফিগমা নিয়ে কাজ করছেন? জি। ওকে, কতদিন ধরে? এই যে এই ফেব্রুয়ারি মাসে কোর্সটা কিনছিলাম, এর আগে কাজ করা হয়নি। অন্য সেক্টরে কাজ করা হয়েছে, ডিজিটাল মার্কেটিং এ, ফেসবুক এন্ড গুগল নিয়ে। ওকে, আপনি এমনি কি ফ্রিল্যান্সিং করেন? জি। কোন মার্কেট প্লেসে? ফাইবার, লেজিট, পিপল পাওয়ার। কতদিন ধরে করছেন ফ্রিল্যান্সিং? 2021। ওকে, অনেক দিন তো হয়েছে। তো আপনার ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন? আমি টেক্সট বেস
ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করি, এখন পর্যন্ত ইন্টারভিউতে আসেনি, মানে এরকম সিচুয়েশন আসেনি। ওকে, আপনার কেমন হচ্ছে মানে ক্লায়েন্ট রেশিও কেমন? 6 মাস পর্যন্ত এখন মানে আমার সেক্টরটা চেঞ্জ করার ফলে এখন কোনো কাজ পাচ্ছি না, আমি লোকাল ক্লায়েন্টের কাজ করছি। ওকে, 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 থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং। থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট আপনারা দুইজন বলেছিলেন, একজন বলছিলেন 10 মিনিটস টাইম লাগবে, আর একজন হচ্ছে বলেছিলেন 5 মিনিটস। আপনারা রেডি? ইয়েস ম্যাম, রেডি আমি। হ্যাঁ, ওকে, আপনি স্টার্ট করেন ফয়সাল। ম্যাম দেখা যাচ্ছে? জি, একটু ম্যাম ফুল স্ক্রিন। দেখা যাচ্ছে? জি, ফুল স্ক্রিন করলে বেটার হয়। Basically, I am a student of Wix and Squarespace. My name is Mohammad Arif Faisal. I am working Wix and Squarespace, and my batch number is 259. I am working, I am learning this week. I am learning CMS in Pullman BD. Myself or my about me is I am a web developer. I can make any type of website or copy. I can copy any type of website while using Wix. This is an example or sample of my website. This is another one. This is another one. Thank you for this. ম্যাম, আমি কি আমার ওয়েবসাইটে কি নিয়ে নিয়ে একবার দেখাই দিতে পারবো? আমি যেটা ওয়েবসাইট করা আছে, যদি চান একবার দেখাই দিতে পারবো, রান করে। হ্যাঁ, ওটা করলে বেটার হয়। ওপেন করাই আছে, যদি চান। হ্যাঁ, শিওর। ওকে, দেখাবো। স্যার, আপনার জি, আওয়াজ জি, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি দেখাতে পারেন। This is my আপনার website. এই আপনার স্ক্রিনে হচ্ছে আপনি এটা অফ করে আপনার ওই ট্যাবটা ওপেন করতে হবে, এটা ক্লোজ করতে হবে আগে। আচ্ছা, সরি সরি সরি। দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফাইন। আবার দিচ্ছি, দাঁড়ান। ম্যাম, এখন দেখা যায়? জি, This is my that website that I built. This is the home page, basically, and this is the about page. What service I will give them, that page is there here. So this is a coming soon page or coming soon website that I built for the buyer or client, for my client. স্টপ করে দিলাম, শেষ। আমার আর কিছু নেই ওখানে, বাদ বাকিগুলো করার নেই। ওকে, অলরাইট, সমস্যা নেই। সরি ম্যাম, মানে আপনার ভয়েসটা মেলা আসতেছে না। এখন? হ্যাঁ জি ম্যাম, এখন আসতেছে। মেবি আমার ল্যাব নেটওয়ার্কের সমস্যা, এই জন্য। ওকে, আপনি এটা অফ করতে পারেন যদি শেষ হয়ে থাকে প্রেজেন্টেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি হচ্ছে উইক্স নিয়ে কাজ করছেন, তাই তো? জি ম্যাম। কতদিন ধরে? ম্যাম, এটা আমি আগের মাসে কিনছি কোর্সটা, মানে ও, বেসিক্যালি সে জুনের 1 তারিখ কিনছি। ওকে, শুন, সো মানে একদম নতুন নতুন হিসেবে আপনার প্রোগ্রেস যথেষ্ট ভালো। থ্যাংক ইউ ম্যাম।
হ্যাঁ আসলে সময় পাওয়া হয় না তো কলেজে, মানে ডিপ্লোমা এসে পড়ি, পরপর 2টা সেমিস্টারের প্রেশার এই জন্য করা হয় না। মেইনলি 2টা পরীক্ষা একসাথে ছিল। হুম So, হুম। মানে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট যে পিডিএফটা দিয়েছিলেন ওটা করা, মানে পিপিটি দিয়েছিলেন ওটা করা, মানে করতে পারিনি, সময়ের কারণে করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা। কোথায় পড়াশোনা করছেন? ম্যাম আমি ডিপ্লোমা করতেছি ম্যানগ্রোভ। ওকে, নাইস। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং। গুড লাক। নেক্সট। হ্যাঁ, Hello, ma'am. জি, Ji, can I share? ইয়েস ইউ ক্যান। Ma'am, দেখা যাচ্ছে? জি, Hello, বাট এটা আসসালামু এটা ফুল স্ক্রিন দিলে ভালো হয়। Okay. ফুল স্ক্রিন হচ্ছে আপনি ওই ট্যাবটাতে ক্লিক করেন, নিচে হচ্ছে একটা অপশন থাকে, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না আপনার এটা। ওকে, নাইস। স্টার্ট। Can I control? আচ্ছা, আপনার যদি ওইভাবে সুবিধা আপনি এটা ক্লোজ করেন, ক্লোজ করে আপনার ইয়াতে যান, পাওয়ার পয়েন্ট যেখানে হচ্ছে স্লাইডটা আছে সেখানে যান, স্লাইডগুলো যেখানে আছে। নো নো নো, এটাতে ফুল স্ক্রিন চলে আসে। ফুল স্ক্রিনটা ক্লোজ করেন। আপনি হচ্ছে দেখেন আপনার ল্যাপটপে ফুল এক্সিটের একটা অপশন আছে, ওখানে ক্লিক করেন। একদম উপরে ল্যাপটপের প্রথম যে বাটনটা থাকে দেখেন ESC লেখা আছে, ওখানে ক্লিক করেন। এক্সিটের অপশন আসছে না কোনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, এটাতে তো হচ্ছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। এখন হচ্ছে আপনি এক but এভাবে কেন হচ্ছে? প্রেজেন্ট এডিটিং, নোপ। জি, হ্যাঁ, হ্যালো। এখন যে পেজটা আপনি প্রেজেন্ট করবেন ওইটা হ্যাঁ, সামনে আছে, এটা প্রেজেন্ট করার পরে আপনি হচ্ছে নেক্সট। হ্যাঁ নেক্সট, হ্যাঁ রাইট। Okay, here I'm Fujail Ahmad as a SEO expert, and I'm from Sylhet. And here are my about. Hello, I'm Fujail Ahmad. I'm a result-oriented individual with excellent SEO and WordPress design skill. I have a deep understanding of digital content. Therefore, I know exactly what to do for making website SEO. Okay, I studied in National University honors first year. I admitted last 3 days ago, and I belong SEO batch 255. And here my SEO skill: search engine optimization, um, and local SEO, technical SEO, on-page SEO, or responsive web design, WordPress design. And here, how can I assist you in achieving your goals for a website? It's a client. How can I assist my client? Effective promotion and organic traffic generation by utilizing proven strategies. I can promote your business and attract substantial organic traffic. This influx of visitors has the potential to convert into leads, contributing to your business growth. Competitive
advantage and increase visibility. I specialize in helping business gain a competitive edge in the online landscape through meticulous analysis and implementation of innovative techniques. I can ensure that your brand stand out, capturing the attention of your target audience and staying ahead on competitive. Firstly, what is the on-page SEO? On-page SEO refers to the optimization of individual web pages to rank higher and earn more relevant traffic in search engine. It enables optimizing content, HTML, source code, and site architecture to improve visibility and user experience. Effective on-page SEO can help both boost organic search ranking and attract more qualified leads. Here, importance of keyword research. Keywords research is crucial for on-page SEO as it helps identify the search terms and phrases users are searching for by targeting relevant keywords. You can create content that resonates with your target audience and improve your chance of ranking higher in search results. Tools like Google Keywords Planner and SEMrush, etc. can assist in finding valuable keywords for your on-page optimization effort. Creating high-quality content. Actually, high-quality content is essential for on-page SEO as search engine priorities valuable and relevant. Information for users' content should be well-researched, engaged, and optimized with targeted keywords to improve search visibility. Incorporating multimedia elements like images, videos, and infographics can enhance user engagement and improve SEO performance. That's it, ma'am. আপনার ব্যাচ নাম্বার? 255 SEO batch. আপু একটু কথা বলা যাবে? ওনারটার সাথে কথা শেষ করিনি এরপর। ওকে, আপনি হচ্ছে 255 ব্যাচের। আপনি স্ক্রিনশট অফ করতে পারেন। ওকে। আপনি কতদিন ধরে আছেন এই সেক্টরে? এই সেক্টরে জাস্ট মিড টার্ম এক্সাম দিছি এই ব্যাচে এন্ড আমি এইচএসসি পর থেকে এই এসইও নিয়ে কাজ করছি এবং মানে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে এই এসইও মানে কুডমেন্ট বিডি সম্পর্কে জানতে পারি, দেন আমি অ্যাডমিটেড হই এসইও ব্যাচে, ইমরান ভাইয়ের ব্যাচে। আচ্ছা আচ্ছা। ফার্স্টে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেছি, তো সেখানে তেমন আমি ভালো ফল স্বরূপ কিছু পাই নাই, দেন এসইও তা নিয়ে কাজ করছি। ওকে, ভেরি নাইস। হ্যাঁ আচ্ছা, সামিউল ইসলাম কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? ম্যাম, ক্যান আই লিভ? হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। সামিউল ইসলাম কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? আপু একটা কথা বলা যাবে? জি। আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না।